ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲಬ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು 2 ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದ ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. Particulars, total cost and cost per unit, and above that you have to write number of units produced. Now the direct materials, the direct wages and direct expenses, the aggregate of this will be called as prime cost. Prime cost anta ನಾವು ಕರೀತೀರಿ or first cost ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Prime cost plus a factory overheads or a works overheads or a production overheads will be called as works cost or a factory cost or production cost. For this factory cost plus office and administration overheads, you will get cost of production. Cost of production plus selling and distribution overheads, you will get total cost or cost of sales. And you should add profit to the total cost and you will get sales. Let's take the first question now. Prepare a cost sheet and show profit on cost percentage from the following data. Under that 1st April 2019, it means opening date, and 31st March 2020, that is closing date. Now how you have to read? Suppose this raw materials 2,50,000, it means opening stock of raw materials 2,50,000 and closing stock of raw materials 2,60,000. ಅದೇ ರೀತಿ opening stock of finished goods 1,70,000 and closing stock of finished goods 1,60,000. Opening stock of work in progress 80,000, closing stock of work in progress 90,000. ಹೀಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಅಂಡರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Purchase of raw materials rupees 3 lakh. Expenses on purchases 10,000, direct wages rupees 1,70,000, chargeable expenses. Chargeable expenses andre direct expenses 30,000, works expenses andre factory expenses, office expenses 30,000, selling and distribution expenses 40,000. Income tax 2 lakh, dividend received 20,000. My dear students, while preparing cost sheet, you have to see this, the few items and few adjustment will not be considered while preparing cost sheet. For example, this income tax, dividend received, cash discount, bad debts, provision for taxation. Okay, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 lakh and dividend received 20,000 will be ignored, will not be considered while preparing cost sheet. Okay, next, a sale of finished goods is 6,80,000. The sale of finished goods it means sales. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೀವು ಅವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು. See my dear students, cost sheet for the year ending 31st March 2020. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲದು ಏನು ಬರ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 2,50,000 ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು 3 lakh, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 10,000 ಅಂತ. expenses purchases is 10,000.
So therefore 2,50,000 plus 3 lakh plus 10,000, so you will get 5,60,000. So from 5,60,000 you have to deduct closing stock of raw materials. ಎಷ್ಟಿದೆ 2,60,000 rupees ಇದೆ. Now 5,60,000 minus 2,60,000, you will get 3 lakh rupees. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು? 1,70,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 30,000. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇಸ್ 1,70,000, ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 30,000. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ 3 lakh plus 1,70,000 plus 30,000, you will get prime cost is 5 lakh. 5 lakh rupees ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ? ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 88,000 ಇದೆ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಲೈಕ್, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು? 88,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 5 lakh ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 88,000, you'll get 5,88,000. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆದರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 80,000 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90,000 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್, ಸೊ 5,88,000 ಪ್ಲಸ್ 80,000, 6,68,000 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 90,000. ಸೊ 6,68,000 ಮೈನಸ್ 90,000, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5,78,000. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 30,000 rupees ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು? 30,000. ಸೊ 5,78,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6,08,000. ಇದೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 1,70,000ನ. ಅದೇ ರೀತಿ 1,60,000 rupees, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ 1,70,000, 6,08,000 plus 1,70,000, you will get 7,78,000. So minus closing stock of finished goods 1,60,000. 7,78,000 minus 1,60,000, you will get 6,18,000. ಏನದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆರ್ COGS ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 40,000 rupees. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 40,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 6,18,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000, 6,58,000. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೇಲ್ಸ್ 6,80,000, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ 6,80,000. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಆಗುತ್ತೆ 6,80,000 ಮೈನಸ್ 6,58,000. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 22,000. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ 22,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ 6,80,000 ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 6,58,000. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 22,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್
ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 22,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6,58,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 22,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6,58,000 ಇಂಟು 100 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3.34% ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 22,000, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6,80,000. ಸೊ 22,000 divided by 6,80,000 into 100 will get 3.23%. ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. From the following prepare cost sheet. So cost of production rupees 5 lakh. Opening stock of finished goods is rupees 25 per unit, that is 2,500 units. Closing stock of finished goods, that is 5,000 units. Selling expenses rupees 5 per unit sold and 7,500 units were sold and profit at 20% on sales. So my dear students, so this is some different question. So different question. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ rupees 5 per unit sold ಆ್ಯಂಡ್ 7,500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಈ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, calculation of number of units sold. So number of units produced equals, so number of units sold plus closing stock in units minus opening stock in units. ಈಗ number of units sold ಎಷ್ಟಿದೆ 7,500 units. Closing stock in units ಎಷ್ಟಿದೆ 5,000 units. Opening stock in units ಎಷ್ಟಿದೆ 2,500 units. It means 7,500 plus 5,000 units minus 2,500 units. So we'll get 10,000 units as number of units produced. ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತೀಗ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2020. ಅವ್ನು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟನೋ ಆ ಡೇಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಈಗ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ 5 lakh rupees ಇದೆ. ಸೊ 5 lakh rupees ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ number of units produced. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 10,000. ಸೊ 5 lakh divided by 10,000 units you will get 50 rupees per unit. 50 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2,500 ಯೂನಿಟ್ಸು. ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ 25 rupees. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 25 rupees per unit. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸು 2500 units. ಹಾಗಾಗಿ 2500 units into rupees 25, 62,500. ಸೊ 5 lakh plus 62,500, 5,62,500 rupees ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು 5 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2,50,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2,50,000 rupeesನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯು ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ 5,62,500. So 5,62,500 minus 2,50,000 you'll get 3,12,500. ಸೊ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 3,12,500 rupees ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3,12,500 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7,500 ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Therefore, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3,12,500 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7,500 units you will get 41.67 per unit. Next add selling and distribution overheads and selling expenses ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ 7,500 units into ₹5. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 7,500 units. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ₹5 per unit ಇದೆ. ಸೊ 5 into 7,500 units 37,500 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗೆ 37,500 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7,500 units ಅಥವಾ ಈ ₹5 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ₹5 ಬಂತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 3,50,000 rupees. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಂತು 3,50,000 3,12,500 ಪ್ಲಸ್ 37,500. ಸೊ 41.67 plus 5 46.67 and total cost is 8,50,000. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 20% ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಏನೋ 100% ಮೈನಸ್ 20% ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 80% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಫಿಟು 20% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 80 ಹೇಗೆ ಬಂತು 100% ಮೈನಸ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 80% ಇಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಟು 3,50,000. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅವನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 20%, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 80 ಇಂಟು 3,50,000 87,500 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ 87,500 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 7,500 units. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 11.66. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 3,50,000 ಪ್ಲಸ್ 87,500 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,37,500. ಸೊ 11.66 ಪ್ಲಸ್ 46.67 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 58.33 or 4,37,500 divided by 7,500 units ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ 58.33 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ and profit for the year ending 31st March 2020. Raw materials consumed 40,000, direct wages 34,000,
direct expenses 6,000, factory expenses 8,000, office overheads 10% of factory cost, selling overhead rupees 1.5 per unit sold. So our just units produced is 2000 units and units sold is 1800 at rupees 55 each. My dear students, by reading the last two adjustments, you need to catch. So there is a thing you need to find out. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನೀವು 1800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನೀವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 1800. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2020. ಅವ್ನು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಆ ಡೇಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು? 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು? 34,000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6,000. ಸೊ 40,000, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 34,000, ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6,000. ಈಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೇಗೇನಾಗುತ್ತೆ? 40,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 34,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 6,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 80,000. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 80,000 rupees ಬಂತು. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 rupees ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 8,000 rupees ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 80,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000 88,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸೇಮ್. ಸೊ 8,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 rupees. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 88,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 44. ನಾವು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು? ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ 10% ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು 88,000. ಸೊ 88,000 ಇಂಟು 10%. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 8,800 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು 8,800 divided by 2,000 units, 4.4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು the factory cost plus office and administration overheads will get cost of production. So cost of production, so 96,800 48.40. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 96,800 divided by 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 48.40 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 96,800. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು? 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9,680 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೇನು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 96,800 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 87,120. ಸೊ ಈ 87,120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟೀಗ? 1,800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 48.4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ rupees 1.5 per unit ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 1800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1.50. 1800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1.50 2700 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1.5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 2700 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1.50. ಸೊ ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 89,820. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 49.9 ಹೇಗೆ? 89,820 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1800 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಟ್ 555 H. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ 1800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಂಟು 55 rupees. 55 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 99,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 55 and ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 99,000 ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 89,820. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 9,180 ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 9,180 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 1800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5.10. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 1800, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So thank you so much for watching my YouTube channel. Please share my videos to your friends and with your peer groups.